Om. 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 Guru Brahma, Guru Vishnu, Gurdevo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master EK. Namaskaram, Master ML. Namaskaram, Master VPS. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV to your lotus feet. Master CVV, Namaskaram to your lotus feet. Vastev. వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? వాసుదేవ్ అండి. కేసు నెంబర్ 21. మిస్టర్ Chowdhury, 27 years, came to our dispensary at Rajahmundry. In 1969, he met with an accident and there were multiple injuries all over the body. Skull was also injured. Cervical vertebra were pressed. Then he was operated in KGH at Vizag. There was grafting of skin also at neck. 4 days after the operation, he suddenly lost his speech. Later it was regained slightly, but no one could understand his words. Voice was very low, staggering gait. Slowly, memory became dull, could not remember even reflex. There was shaking of parts of the body for 2 years after operation. At present, also it appeared whenever he is anxious and in a hurry. Eczematous patches on the legs since 1 year, which increased after eating fish. Sometimes pain in the knees, cramps in the calf muscles, confusion in speech, used to miss words in speech, stammering. Mentally, he was an arrogant person, wants to dominate others, high degree of selfishness, sometimes irritability, suspicious. He was tall and average personality. On 13th 478, Kolpati gave him 1 dose of Soranam 10m and kept him on placebo for 4 weeks. No improvement. On 5th June 78, 200 was given. No use. On 3rd August 78, RM at 202 doses. No change. On 21st August 78, Kolpati gave him 4 doses of Hypercom 200 in 4 weeks on basing the cause accident. Gait better. Placebo for 4 weeks. On 15th October 78, as the improvement was standstill, Hypercom 1 dose was given. Repeated the same on 19th November 78 and 17th December 78 and 21st January 79 and 18th February 79. Speech almost normal. Cramps in cough muscles better. The shivering of hands while writing. Repeated Hypercom 1M on 25th March 79 and 22 April 79. Discontinued medicine for 1 month. Again, gait worse. Repeated on 24th June 79. No change. On 15th July 79, NM was given. Better. Skin eruptions appeared on legs. He used penicillin on 12th August 79. KP6 was given for 40 days. Again, discontinued for 1 month. Came on 14th October 79, improving. Continued KP6 again discontinued. On 12th April 80, visited our dispensary, felt slight difficulty in speech, walking completely normal, repeated Hypercom 10m and kept on placebo for 60 days, no marked change. On 15th June 1980, a blood boil appeared on the leg, which is red
painful and radiating heat. Belladonna 201 dose relieved him. On 22 June 80, again started Hypergam 1M potency, repeated the same on 13th July 80, no improvement. On 10th August 80, I gave him a dose of Sorinum 1M as intercurrent remedy, slightly better. Eczema and legs again reappeared in mild degree. Till 12th October 80, maintained on placebo. Improvement stands still. Sorinum 10M on 12th October 80, again discontinued. On 15th March 81, appeared in our dispensary, Rajahmundry. I asked why he discontinued. Yeah, the skin disease did not improve. He used allopathy and it was suppressed. Then I scolded him. He grew angry. He said, I was busy in my factory. Many people are working under me. They are dependents upon me. I questioned, for whose sake you started the industry? To earn money for my family, he replied. How much you had spent for your treatment in allopathy? More than 15,000. Were you benefited by it? No. Are you benefited by our treatment? Yes. So I am continuing your treatment. You are not fearing me. Every time I had no time to stand in the queue and take the medicines. You should consider my case as special. Nothing. Are you having any mind to serve the poor people in our clinic for some hours? I have no need. Now, if you want medicine for me, you pay an amount of rupees 5,000. Then I will see you. I understood his psychotic nature. He was not grateful for our service and treatment. Then I came to know another thing. Every day he was quarreling with our organizers there. In his factory also he tried to torture many people. He is also having illegal sexual contacts. Then he asked many times. I refused to see him. Lastly, he started requesting me for medicine. Then I asked him to donate something to our dispensary every month. He again warned him that I will not take up the case if he uses any other medication, either internally or externally. Basing on his mentality and habits, I gave him one dose of Medonum 10M on 15th March 81. In 15 days, severe eruption and itching started on both the legs. On 12th April 81, he reported it. Mentally, he was calm and also did not attempt any other treatment, kept on placebo. On 10th May 81, speech completely became normal. Skin condition same. Placebo for 4 weeks. On 14th June 81, skin condition also better, but reported disturbed sleep. KP 6X for 4 weeks. On 12th July 81, reported loss of appetite and slight general weakness. Other much better. Repeated Medornum 10M on the day. Asked to stop treatment if he feels complete betterment in this month. I hope he improved as he did not come to our dispensary later. వాసుదేవ్. చెప్పండి. సో అతనికి 27 ఇయర్స్ అండి. సో 1969లో యాక్సిడెంట్ అయ్యింది. మల్టిపుల్ ఇంజరీస్. నడక కూడా తేడా ఉంది. స్కిన్ కంప్లైంట్ ఆల్సో నెక్ ఉంది. తర్వాత ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత స్పీచ్ కూడా లాస్ అయ్యాడు. వాయిస్ కూడా వెరీ లో వస్తుంది. నడక కూడా ప్రాబ్లం ఉందండి. మెమరీ కూడా బికేమ్ డల్ అయిపోయింది అన్నారు. షేకింగ్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, ప్యాచెస్, ఎగ్జిమా అండ్ లెగ్స్ కూడా అన్నారు. సో సమ్ టైమ్ పెయిన్ ఇన్ ద కాఫ్ మజిల్స్. సో మెంటల్లీ అరగెంట్ పర్సన్, గర్వంగా ఉండడం, వాంట్ టు డామినేట్, సెల్ఫిష్నెస్, ఇరిటబిలిటీ. సో ఇది ఆయన కండిషన్స్. సో 13th April 78న సోడియం 1M ఇచ్చారండి. నేను అనుకోవడం బేస్డ్ ఆన్ ఎగ్జిమా ప్యాచెస్ అని చెప్పి అనుకున్నా, కానీ నో ఇంప్రూవ్మెంట్ అని రాశారు. అండ్ 5th June 78 200 1 డోస్. సో బేబీ సైకోటిక్ నేచర్ వల్ల ఇచ్చుంటారండి. అది కూడా నో ఇంప్రూవ్మెంట్ అని రాశారండి. 3rd August 78లో RMA 202 డోసెస్ ఇచ్చారు, మరి నో ఇంప్రూవ్మెంట్ అని ఉంది. సో 21st August 78 హైపర్కమ్ 200 4 డోసెస్ వీక్లీ 1 డోస్ ఇచ్చారు. సో దీనివల్ల చాలా బెటర్ అయిందని అన్నారు. గెయిట్ బెటర్ అంటే నడక బాగుందని రాశారు. తర్వాత ప్లాసిబో అక్టోబర్ దాకా ప్లాసిబో మెయింటైన్ చేశారు. 15th October 78 హైపర్కమ్ 1M 1 డోస్ పెంచారండి. అక్కడ 1Mకి వెళ్ళారు. సో ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టాండ్స్ ఇంకా ఉంది కాబట్టి హైపర్కమ్ 1Mకి ఇచ్చారండి. అలాగే హైపర్కమ్ 1M 4 డోసెస్ వేసిన తర్వాత స్పీచెస్ ఆల్సో నార్మల్, క్రాంప్ ఇన్ కాఫ్ మజిల్ ఆల్సో బెటర్ అని చేశారు. సో హైపర్కమ్ టోటల్లీ
6-7 డోసెస్ పడినాయండి. సో బాగానే ఉందని చెప్పి తను డిస్కంటిన్యూ అయ్యాడు. తర్వాత 24th June 79 అగైన్ అతను వచ్చాడు. గేట్ వర్సన్ ఉందని. సో 24th June 78 హైపర్ గా 1 ఇచ్చారండి. నో చేంజ్. సో మాస్టర్ గారు 15th జూలైలో హైపర్ కమ్ 10 వేశారండి. సో దానివల్ల బెటర్ అయినాయి. స్కిన్ ఎరప్షన్స్ ఎపియర్స్ అండ్ లెగ్స్ ఉందని రాశారండి. సో ఈయన పెన్సిల్ కూడా యూజ్ చేశారు. సో మాస్టర్ గారు 12th August 79 కేపీ 640 days ఇచ్చారండి. సో మళ్ళీ సెకండ్ టైం డిస్కంటిన్యూడ్ 1 month అయ్యాడు. మళ్ళీ 14th October 79 వచ్చాడు. సో ఇంప్రూవింగ్ మళ్ళీ కేపీ 6 మీద ఉంచారు మాస్టర్ గారు. మళ్ళీ తర్వాత థర్డ్ టైం కూడా డిస్కంటిన్యూ అయ్యాడు. సో 12th April 80లో స్లైట్ డిఫికల్ట్ ఇన్ స్పీచ్, వాకింగ్ కంప్లీట్లీ నార్మల్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తో వచ్చాడండి. సో 12/4/18 హైపర్కమ్ 10 మాస్టర్ గారు తర్వాత ప్లాసిబో 60 days దాకా కంటిన్యూ చేశారు. నో మార్కెట్ సింటమ్స్. తర్వాత 15th June 80లో బెడ్ బాయిల్ అపియర్ అయిందని, లెగ్ విచ్ వాజ్ రెడ్, పెయిన్ఫుల్, రేడియేటింగ్ హీట్, ఈ కండిషన్ మీద మాస్టర్ గారు బెల్డోనా 200 వేస్తే అతను రిలీఫ్ వచ్చింది. సో మళ్ళీ 22 June 80లో హైపర్కమ్ 1 డోస్ వేశారు. మళ్ళీ 13 July 80లో హైపర్కమ్ 1 డోస్ వేశారు. నో ఇంప్రూవ్మెంట్ అని ఉందండి. సో 10th August 80లో సోరినం 1 ఇంటర్ కరెంట్ రెమెడీగా వేసారని చెప్పి మాస్టర్ గారు రాశారండి ఇక్కడ. సో దానివల్ల స్లైట్లీ బెటర్ అని కూడా రాశారు. సో ఎగ్జిమా అండ్ లెగ్ అగైన్ రీఅపియర్డ్ ఇన్ మైల్డ్ డిగ్రీ అని రాశారు. సో 12th October 80లో ప్లాసిబో మెయింటైన్ చేశారు. ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టాండ్ స్టిల్ అన్నారు. సో సోరినం 10 ఇచ్చారండి. సో 12th October 80లో తర్వాత సోరినం 10 వేసిన తర్వాత మళ్ళీ డిస్కంటిన్యూ అయ్యాడు 4th టైము. సో ఈ 4 సార్లు ఈయన డిస్కంటిన్యూ అవడం వల్ల మాస్టర్ గారు 15th March 81 మాస్టర్ గారికి వచ్చారు. సో మాస్టర్ గారు అడిగారు ఇందువల్ల మానేసామని. సో స్కిన్ డిసీజ్ ఉంది, దానివల్ల నేను రాలేకపోయాను, అలోపతి మెడిసిన్స్ వాడారన్నారు. సో మాస్టర్ గారు కోపడ్డారు, వచ్చిందని కూడా రాశారు దాంట్లో. సో అతను అన్నాడు, నేను చాలా బిజీ పర్సన్, నేను చాలా నా కింద పనిచేస్తున్నారు, నా మీద ఆధారపడ్డారు అని చెప్పి తనది గొప్పలు చెప్పుకున్నాడు అని చెప్పి ఇక్కడ మాస్టర్ గారు రాశారు. సో మాస్టర్ గారు అడిగారు, ఎవరి కోసం మీరు పరిశ్రమను ప్రారంభించారని. సో అతను ఫ్యామిలీ కోసం, డబ్బు సంపాదన కోసం అని చెప్పాడు. సో ఇక్కడ సైకోటిక్ నేచర్ ఇదంతా అర్థమవుతుందండి. సో ట్రీట్మెంట్ కోసం ఎంత ఖర్చు అయిందని మాస్టర్ గారు అడిగితే దాదాపు 15,000 రూపాయలు పైన అయిందని చెప్పాడండి. సో మాస్టర్ గారు అడిగారు, మీరు దానివల్ల ప్రయోజనం పొందారా అని. లేదని చెప్పాడు. మాస్టర్ గారు అడిగారు, మా ట్రీట్మెంట్ వల్ల ప్రయోజనం పొందారా అని చెప్పి. అతను ఎస్, అందుకనే నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నానని చెప్పాడు. అతను మళ్ళీ తన రిక్వెస్ట్ కూడా చేస్తున్నాడు, అతను నా కేసుని స్పెషల్ గా ట్రీట్ చేయాలి, నేను క్యూలో ఉండి నేను రాలేను అని చెప్పి మాస్టర్ గారిని అడగడం. సో మాస్టర్ గారు మళ్ళీ కోపడ్డం, అక్కడ పేద ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నాము, నీకు అర్థం అవ్వట్లేదా అని. నాకు అవసరం లేదని చెప్పి కూడా ఆయన కూడా అన్నారని రాశారు మాస్టర్ గారు. సో మాస్టర్ గారు ఇలా సైకోటిక్ నేచరు అంతా చూసి, తర్వాత ఫ్యాక్టరీలో చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టడం, ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ ఇవన్నీ చూసి మాస్టర్ గారు మెడోర్నం 10 వేశారు 15th March 81. సో మళ్ళీ 12/4/81 మెడోర్నం 10 వేశారండి. సో మెంటల్లీ కామ్ అండ్ ఆల్సో డిడ్ నాట్ అటెంప్ట్ ఎనీ అదర్ ట్రీట్మెంట్. సో 12th మళ్ళీ లాస్ట్ లో 12th July 81 మెడోర్నం 10 వేసి ఇక బాగుంటే కంటిన్యూ చేయట్లేదని చెప్పారండి. అదండి వాసుదేవ్. కృష్ణవేణి. వాస్తవాన్ని ఈ కేసులో పేషెంట్ ఏజ్ 27 years. ఇతనికి 1969లో యాక్సిడెంట్ అయింది అండ్ సర్వికల్ వెర్టెబ్రా అది ప్రెస్ అయిందని చెప్పేసి అన్నారు. ఫస్ట్ మెడిసిన్ వచ్చి 13/4/78లో ఇచ్చారు. ఆల్మోస్ట్ అంటే మన 9 years తర్వాత, యాక్సిడెంట్ అయిన 9 years తర్వాత అతను మన దగ్గరికి వచ్చున్నారు మెడిసిన్ కి. యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు అతనికి వచ్చిన సిమ్టమ్స్ అవి స్పీచ్ లాస్ అవటము, అక్కడి నుంచి నడకది సరిగ్గా లేకపోవడం అదంతా. అట్ ప్రెసెంట్ ఆల్సో ఇతనికి మెమొరీ కూడా స్లోగా తగ్గిపోయింది, ఇంపార్టెంట్ విషయాలు కూడా గుర్తు లేకుండా ఉందని.
దేర్ వాజ్ షేకింగ్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఫర్ 2 years ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్ తర్వాత ఆ కంప్లైంట్ కూడా వచ్చింది. అట్ ప్రెసెంట్ ఆల్సో ఇట్ అపియర్డ్ వెన్ ఎవర్ ఈజ్ యాంగ్షియస్ అండ్ ఇన్ ఏ హర్రీ. అంటే అతను అప్పుడు ఇంగ్లీష్ మందులు అది వాడి తగ్గుండొచ్చు, ఆల్రెడీ 9 years తర్వాత వచ్చారు కాబట్టి అట్ ప్రెసెంట్ ఎప్పుడైతే అతను మళ్ళీ టెన్షన్ అది పడినప్పుడు ఆ షేకింగ్ అనే హ్యాండ్స్ అన్నది ఒకటి రిపీట్ అవుతుందని చెప్పారు. ఎగ్జిమా ప్యాచెస్ అండ్ లెగ్స్ సిన్స్ 1 year. అంటే అట్ ప్రెసెంట్ 1 year నుంచి మెయిన్ గా అతనికి స్కిన్ కంప్లైంట్ అన్నది కనిపిస్తుంది. అందుకని ఫస్ట్ మాస్టర్ గారు సోరినం 10M తో దాన్ని రిలేటెడ్ గా స్టార్ట్ చేశారు అని అనుకుంటున్నానండి. ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకపోతేనే దానికి సపోర్టెడ్ గా 200 ఇచ్చారు అనుకున్నాను. తర్వాత కూడా ఆర్ఎంఎట్ కూడా వేశారు. ఈ డ్రగ్స్ అన్ని కూడా ఆయనకి ఏమి ఎలాంటి బెటర్మెంట్ రాకపోతే అప్పుడు మెయిన్ గా ఆయన ఆపరేషన్ యాక్సిడెంట్ తర్వాత ఈ ఒక సిమ్టమ్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఆ కాజ్ బేస్ చేసుకుని హైపర్కమ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారండి. హైపర్కమ్ ఇచ్చాక అతనికి చాలా వరకు బెటర్ అవుతుంది. హైపర్కమ్ ని 1M మల్టిపుల్ పొటెన్సీలో మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత 10M వరకు కూడా వెళ్ళారు హైపర్కమ్ లో. తర్వాత మళ్ళీ తగ్గుతుంటే మధ్యలో అతను మానేయటము డిస్కంటిన్యూ చేయడం కూడా చేశారు. అలాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అతనికి మామూలుగా నడవడం వరకు చాలా వరకు హైపర్కమ్ తో యాక్సిడెంట్ వల్ల వచ్చిన లెగ్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ అయిపోయాయి. తర్వాత అప్పుడు అతను మళ్ళీ రాజమండ్రిలో 81 లో వచ్చారు. ఇక్కడ హైపర్కమ్ అక్టోబర్ 80లో తీసుకున్నాక మళ్ళీ 12 అక్టోబర్ లో ఇచ్చారు. తర్వాత రాలేదు, మళ్ళీ మార్చ్ వరకు రాలేదు. 5 months గ్యాప్ ఇచ్చి అక్టోబర్ లో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అడిగారు ఎందుకు రాలేదు అని చెప్పేసి. స్కిన్ డిసీజ్ డిడ్ నాట్ ఇంప్రూవ్ అతను చెప్పనమాట, అది ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు స్కిన్ ప్రాబ్లం, అందుకని చెప్పేసి అలోపతికి వెళ్ళిపోయామని చెప్పేసి. అప్పుడు బుజ్జి మాస్టర్ గారు అది అడగటము క్వశ్చన్ చేసి ఇదంతా విషయం అతను సైకోటిక్ నేచర్ ని అక్కడ ఆయన ఈ క్వశ్చన్స్ అడగడం ద్వారా కూడా అతను ఎలాగా ఉంది, ఎందుకు మానేశాడు అని చెప్పి మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ వేశారు. అమౌంట్ అది పే చేస్తారు, నేను లైన్ లో ఉండలేను, నన్ను స్పెషల్ గా ట్రీట్ చేయండి, అదంతా మాట్లాడడం అదంతా. అప్పుడు ఆయన సైకోటిక్ నేచర్ అది అర్థం చేసుకుని చెప్పారు. ఇక్కడ పైన కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు, హై డిగ్రీ ఆఫ్ సెల్ఫిష్నెస్, సమ్ టైమ్స్ ఇరిటబిలిటీ, సస్పిషియస్ అని చెప్పేసి ఈ వాజ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. అది కూడా అతన్ని క్లియర్ అతని సైకోటిక్ మెంటాలిటీని తెలియజేస్తుంది. దాన్ని బేస్ చేసి అతనికి మెడోర్నం ఇచ్చారు. అతనికి ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ ఉండడము అదన్నీ కూడా బేస్ చేసుకుని తర్వాత అతనికి చాలా వరకు బెటర్మెంట్ వచ్చిందండి. ఫైనల్ గా కూడా మెడోర్నం తోనే 10M ఇచ్చి అతనికి ఈ కేసుని మాస్టర్ గారు క్లోజ్ చేశారు. వాస్తే విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానంద గారు, మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, నమస్తే. నా వ్యూ ఏంటంటే సోరణం అనేది ఎందుకు వేశారు అనేది నాకు పెద్దగా అర్థం కాలేదు. స్కిన్ కంప్లైంట్ ఉన్నందుకు వేశారు అంటే 10M వేశారు కదా, అందుకని నేను కరెక్ట్గా అయితే చెప్పలేకపోతున్నాను. అంటే ఇరిటబిలిటీ అది ఉంది, కాకపోతే బ్రోకెన్ డౌన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఆ యాక్సిడెంట్ తర్వాత నుంచి బాడీ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది కాబట్టి అని ఏమన్నా వేశారా నాకైతే అర్థం కాలేదండి. నెక్స్ట్ తూజ అయితే మాత్రం ఆ సస్పిషియస్ నేచర్ కృష్ణ చెప్పినట్టు ఆ సెల్ఫిష్, హైలీ సెల్ఫిష్, యారగెంట్ అది చూసి వేసుంటారు అనుకుంటున్నాను నేను. తూజ అంటే మళ్ళీ ఆయన ఆరంభెట్ ఎందుకు వేశారు, అది దీని కాంట్రాస్ట్ కదా తూజాకి. అంటే నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఆ తూజా వేసిన బెటర్మెంట్ రాలేదు కదా, అయితే ఆరంభెట్లో కూడా అంత ఇరిటబిలిటీ కూడా ఉంటుంది కదా. ఒకవేళ ఈ యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత నుంచి అతను నడవలేక, నడకలో మార్పు, స్పీచ్ లో మార్పు, అన్నిట్లో డిస్టర్బ్ అయిపోయింది కదా. దాని వలన ఏమన్నా అతను మానసికంగా డిస్టర్బ్ అయ్యి దానివల్ల ఏమన్నా కోపం అది వస్తుందా అన్న బేసిస్ లో వేశారేమో అనుకుంటున్నాను. అందుకే ఈయన ఇక్కడ హై పొటెన్సీ వేయకుండా ఆరంభ 200 వేసి బెటర్మెంట్
ఉంటే హై పొటెన్సీకి వెళ్దామని వేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాడు, కానీ మార్పు ఏం రాలేదు. అప్పుడు ఇంకా ఆయన ఈ హిస్టరీ, ఈ యాక్సిడెంట్ హిస్టరీని బేస్ చేసుకుని వేశారు. అయితే బెటర్మెంట్ గైట్ అది బెటర్ అయింది. అయితే ఇంకా బెటర్మెంట్ ఆగిపోయింది అన్నప్పుడు ఈయన 1M వేశారు. హైపర్కమే ఫస్ట్ 200 వేశారు, 4 డోసెస్ వేసింగ్ అని కాజ్. తర్వాత ఆ, మళ్ళీ ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టాండ్ స్టిల్, బెటర్మెంట్ వస్తున్నంత వరకు 200 వేసి బెటర్మెంట్ ఆగిపోయింది అన్నప్పుడు 1M వేశారు. మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేశారు 4 టైమ్స్. దానివల్ల ఏమైంది, స్పీచ్ అవన్నీ బెటర్ అయినాయి, షివరింగ్ ఇవన్నీ. అంటే ఆ యాక్సిడెంట్ వలన ఏవైతే హెల్త్ డిస్టర్బ్ అయిందో అవన్నీ కూడా సెట్ అవుతా వచ్చాయి ఆల్మోస్ట్. అయితే షివరింగ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ వైల్ రైటింగ్ ఉండిపోయింది. మళ్ళీ 1M వేశారు 2 డోసులు. అయితే అతను డిస్కంటిన్యూ చేశాడు. మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఏంటి, గెయిట్ వర్స్. అంతకుముందు బెటర్ అయిన సిమ్టమే మళ్ళీ వర్సన్ అయిందని వస్తే, ఆల్రెడీ 1Mతో అంత బెటర్మెంట్ వచ్చిందని మళ్ళీ 1M రిపీట్ చేశారు, కానీ పెద్ద మార్పు రాలేదు. మార్పు రాలేదు కాబట్టి 10Mకి వెళ్ళారు నెక్స్ట్ పొటెన్సీకి. ఇక్కడ అని ఎక్కడ 200 వేశారు, ఎక్కడ 1Mకి వెళ్ళారు, ఎందుకు 10Mకి వెళ్ళారని చూసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేస్తే ఏమైంది, అప్పుడు స్కిన్ ఎరప్షన్స్ అపియర్డ్ ఆన్ లెగ్స్. అంటే ఈ యాక్సిడెంట్ తాలూకు ఎఫెక్ట్స్ అన్ని తగ్గిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఆల్రెడీ అంతకు ముందు కూడా తనకి ఇరప్షన్స్ అవి ఉన్నాయని చెప్పారు కదా, ఆ ఇరప్షన్స్ అనేవి అపియర్ అయినాయి. అతను ఏం చేశాడు, పెన్సిలిన్ వాడేశాడు. అయితే మాస్టర్ గారు టకీమని మందు మార్చలేదు, హైపర్కమ్ 10M మీదే ఉంచారు. ఆల్రెడీ 10M కదా, ఎంత గెయిట్ లో చేంజ్ లేదు అన్నప్పుడు కదా వేశారు. కొంత బెటర్మెంట్ ఉంది, స్కిన్ ఎరప్షన్స్ వచ్చినాయి, అవే తగ్గుతాయి అన్నట్టుగా వెయిట్ చేశారు. మళ్ళీ మందు మానేశారు, బెటర్ అయిందని మళ్ళీ డిస్కంటిన్యూ చేశారు. అయితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ అతను వచ్చినప్పుడు ఏంటి, స్పీచ్ లో డిఫికల్టీ ఉంది, వాకింగ్. అంతకుముందు గెయిట్ లో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉందని వచ్చారు నడకలో. ఇప్పుడు స్పీచ్ లో కూడా కొంత డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే ఆల్రెడీ 10Mతో బెటర్మెంట్ వచ్చిందని మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేశారు, కానీ నో మార్కుడ్ చేంజ్. అంటే ఇంతకు ముందు వేసిన దానికి అసలు నో చేంజ్, ఇక్కడ నో మార్కుడ్ చేంజ్. అది కాక బ్లడ్ బాయిల్ వచ్చింది కాలు మీద. బెలడోనా ఎందుకు వేశారు, బెలడోనా మెయిన్ సిమ్టమ్ ఏంటి, ఇన్ఫ్లమేటరీ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కదా, రెడ్నెస్, పెయిన్ఫుల్, రేడియేటింగ్ హీట్. అది బేస్ చేసుకుని ఆయన బెలడోనా 200 వేస్తే తగ్గింది. మళ్ళీ ఆయన ఏం చేశారు, నెక్స్ట్ 1Mకి వచ్చారు. ఎందుకు, ముందు హైపర్కమ్ 10M వేశారు కదా, మళ్ళీ 1Mకి ఎందుకు వచ్చారు అంటే 1Mతో చాలా బెటర్మెంట్ అయ్యింది, వచ్చింది. 10Mతో కూడా వచ్చింది, కానీ లాస్ట్ వేసిన డోస్తో అంత మార్కెట్ చేంజ్ రాలేదు. ఈ బెల్డోనా 200తో అది బ్రేక్ అయింది కదా, అందుకని మరి 1M నుంచి వేద్దామని ఆయన వేసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను, కానీ పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే రాలేదు. అప్పుడు సువర్ణం 1M వేశారు ఇంటర్ కరెంట్ గా, ఆయనే చెప్పారు కదా. ఉమ్, సువర్ణము 1M వేశారు, అయితే ఇంటర్ కరెంట్ గా వేశారు. అయితే ఎగ్జిమా ఆన్ లెగ్స్ అగైన్ రీఅపియర్డ్. అంటే అంతకుముందు పెన్సిలిన్ వాడినప్పుడు తగ్గినట్టుంది, ఇది మళ్ళీ రీఅపియర్ అయింది. అయితే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం రాలేదు పెద్దగా, అంటే మళ్ళీ అపియర్ అయింది కానీ ఆ, మళ్ళీ అదేం బెటర్మెంట్ రాకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ 10Mకి వెళ్ళి ఉంటారు. అయితే ఆయన మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు అడిగిన కాన్వర్జేషన్ చూడండి, ఆ స్కిన్ డిసీజ్ కి అలోపతి వాడి సప్రెస్ చేసుకుంటే ఎందుకు అని అడిగితే ఆ కాన్వర్జేషన్ లోనే అంతా ఉంది ఇక్కడ. ఒక్క నిమిషం చెప్తా. ఎందుకంటే ఆ కాన్వర్జేషన్ లో ఎలా అర్థమవుతుందంటే, మనల్ని ఏదో మనల్ని ఏదో ఉద్ధరించడానికి మందు వాడుతున్నట్టుగా మాట్లాడాడు అతను. నా మీద ఆధారపడి ఉండే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, అలా మాట్లాడుతూ వచ్చారు కదా. అయితే అక్కడంత బెనిఫిట్ ఏం అక్కడ 15,000 పోసానని చెప్పాడు. బెటర్మెంట్ వచ్చింది అంటే అక్కడ రాలేదు, ఇక్కడ బెటర్మెంట్ వచ్చిందని వచ్చింది, ఫ్రీగా తీసుకున్నాడు. కానీ తను చెప్పిన సమాధానం చూడండి, ఆర్ యూ బెనిఫిటెడ్ బై అవర్ ట్రీట్మెంట్, ఎస్. ఎస్ అంటే ఓకే, సో ఐఎమ్ కంటిన్యూయింగ్ యువర్ ట్రీట్మెంట్, అందుకే కదా ఆయన మందు వాడుతున్నానని చెప్పాడు. ఇక్కడ యు ఆర్ నాట్ స్పేరింగ్ మీ అంటే, నేనేదో నిన్ను ఉద్ధరించడానికి నేను మందు వాడుతుంటే నువ్వు నన్ను అసలు పట్టించుకోవటం లేదు, నన్ను స్పేర్ చేయట్లేదు అన్నాడు. ఎవరెవరు స్పేర్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి లాజిక్. నేను క్యూలో ఉంచుండి మందులు తీసుకోలేకపోతున్నాను అది ఇది అని చెప్పాడు. స్పెషల్ గా అన్న అంటే ఈ ఫ్రీగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ అని తెలిసి ఆఫర్ చేశాడు, మందులు యొక్క డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తాను, నువ్వు ఏమన్నా చూస్తావా. ఈ మెడోర్నం తూజాలో ఇది ఉంటుంది. అంటే ఇతను
అయ్యో మీరు ఫ్రీగా చేస్తున్నారు, ఇంత మంచిగా సర్వీస్ చేశారు, అంత డబ్బులు తీసుకుని వాళ్ళు సరిగ్గా చేయలేదనే ఆలోచన తనకి లేదు. అయితే ఇక ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి. మెడోర్నమే ఎందుకు వేశారు అంటే చాలా సార్లు అడిగాడు. అప్పుడు బుజ్జి గారు ఏం చెప్పారు, నేను ఇవ్వను బొమ్మన్నారు మందు. అప్పుడు ఐ రిఫ్యూజ్ టు సీ హిమ్. లాస్ట్లీ హీ స్టార్టెడ్ రిక్వెస్టింగ్ మీ ఫర్ మెడిసిన్. బెటర్మెంట్ వచ్చింది కదా, అంతకుముందు అంత యారగెంట్ గా మాట్లాడిన వాడు మళ్ళీ కాలం వెళ్ళ పడతా మొదలెట్టాడు. ఇంకొక అది మెడోర్నం నేచర్ కదా. ఇంకొకటి వాళ్ళ సబార్డినేట్స్ ని చాలా టార్చర్ పెడతాడు అని కూడా చెప్పారు కదా ఇక్కడ. ఇక్కడ చెప్పారు, హా, ఎక్కడో చెప్పారు ఇక్కడే. అప్పుడు ఆ, అదే అది కాక మన దగ్గర సర్వీస్కి వచ్చిన వాలంటీర్స్ ఉంటారు కదా, ఆర్గనైజర్స్, వాళ్ళతో కూడా దెబ్బలాట్లు పెట్టుకుంటే తనకంటే తక్కువ వాళ్ళతో దెబ్బలాట్లు పెట్టుకుంటున్నాడు. బుజ్జిగారితో కూడా ఫస్ట్ అలాగే బిహేవ్ చేశాడు. బుజ్జిగారు ఎక్కడ లొంగలేదు కదా, అంటే ఆయన అంతే సైకోటిక్ గా మాట్లాడారు. అంటే ఎవరిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, సిమిలియా సిమిలియస్ క్యూర్ అంటారు. సైకోటిక్ వాడితే సైకోటిక్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి, సిఫిలిటిక్ వాడితే సిఫిలిటిక్ గా, సోరిక్ వాడితే సోరిక్. అదే కదా చెప్తారు బుజ్జిగారు. అలా ఈయన హ్యాండిల్ చేసేటప్పటికి ఆయన చాలా ఈయన అప్పుడు వీడికి అవసరం కదా, అవసరం యాక్చువల్గా వీడిదే. అందుకని దిగొచ్చారు ఆయన. నాకు మంది ఇవ్వండి రిక్వెస్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. అప్పుడు బుజ్జిగారు ఏం టర్మ్ కండిషన్స్ పెట్టారు, నువ్వు ఏదో ఒకటి డిస్పెన్సరీకి అమౌంట్ డొనేట్ చేస్తేనే నేను ఇస్తాను అని చెప్పారు. ఎందుకు అది, ఎందుకు చెప్పుంటారు అంటే ఒక మాట చెప్తాను, ఒక నిమిషం. అలా చేస్తేనే అతనికి ఆ విలువ తెలుస్తుందని, మందు విలువ. జాగ్రత్తగా వాడుకుంటాడు, డిస్కంటిన్యూ చేయకుండా. ఇప్పుడు 5,000 కట్టాను కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలని ఉంటుంది అని 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 అనుంటారు. ఇక్కడ అంత ముందు చెప్పిన హైలీ సెల్ఫిష్, హైలీ యారగెంట్ మాటకి డిస్కంటిన్యూ చేయటం, ఇది కూడా మెదగన్నంలో ఉంటుంది కదా. ఎక్కిట్ వస్తే అలోపతి వాడేసి నెక్స్ట్ హోమియోకి వస్తారు. ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని ఆయన మెడోర్నం వేశారు. అంటే ఇక్కడ బుజ్జి గారు మనీ తీసుకోవడం కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. గట్టిగా నిలబడటం అంటే అరవడం, అది ఒక ట్రీట్మెంట్. ప్లస్ మందు పనిచేసింది. మందు పనిచేసింది అంటానికి నిదర్శనం ఏంటి, ఆ నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏం గొడవ పెట్టుకోలేదు ఎవరితో, గమ్మున మందు తీసుకున్నారు ఆయన. ప్లస్ ఇంకా ఇంకోటి మెయిన్ ఏంటంటే మెంటల్లీ హీ వాజ్ కామ్ అండ్ ఆల్సో డిడ్ నాట్ అటెంప్ట్ ఎనీ అదర్ ట్రీట్మెంట్. అరవకుండా ఈ మందే వాడారు. స్కిన్ కండిషన్ మాత్రం సేమ్ ఉంది, అయినా సరే అది ఇది వాడలేదు. అప్పుడు మళ్ళీ బుజ్జిగారు మళ్ళీ 10M ఎప్పుడు రిపీట్ చేశారండి, జనరల్స్, ఫిజికల్ జనరల్స్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు రిపీట్ చేశారు. స్కిన్ కంప్లైంట్ సేమ్ అన్నప్పుడు ఆయన ప్లాసిబోనే ఇచ్చారు 4 weeks. మళ్ళీ ఆయన 10M ఎందుకు వేశారు, తర్వాత స్కిన్ కంప్లైంట్ బెటర్ అయింది, డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ అని చెప్పారు. అప్పుడు కూడా కేపీ ఇచ్చారు 4 weeks. ఎప్పుడైతే ఆకలి తగ్గింది, స్లైట్ జనరల్ వీక్నెస్ ఉన్నది అని చెప్పినప్పుడు మెడోర్నం రిపీట్ చేశారు. తర్వాత బెటర్మెంట్ వచ్చింది. నేను అర్థం చేసుకుంది కేసు ఈ విధంగా అన్నమాట. వాసుదేవ్ శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ రాజశేఖర్. వాసుదేవ అండి, ఈ కేసు మనకి మెడోరినం డ్రగ్ పిక్చర్ చాలా టిపికల్ గా కనిపిస్తుంది మనకి. ఆ మెడోరిన్ డ్రగ్ పిక్చర్ బాగా అర్థం అవడం కోసం ఈ కేసు ఇచ్చినట్టుగా అనిపించింది నాకు. మొత్తం మెంటాలిటీ అంతా కూడా మనకి బుజ్జిగా చెప్తారు కదా, మెడోరినం వాళ్ళు కొంచెం డబ్బులు కూడా ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. కొంచెం మంచి మందులు ఇవ్వండి, కొంచెం మంచి మందులు తెప్పించండి, కావాలంటే ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు, ఇలాంటివి చెప్తూ ఉంటారు కదా. అదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో కనిపిస్తుంది. టిపికల్ మెడోరినం మెంటాలిటీ పిక్చర్ అంతా అది బాగా అర్థం అవుతుంది. వాస్తవం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస. ఓ బ్రాహ్మణేభ్యస్తోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పలేదు ఏంటంటే, అతను అంత arrogant గా అలా మాట్లాడాడు కదా, అంటే మనం అక్కడ ఏంటి వీడు ఇలా మాట్లాడాడు, అది ఇది మేము ఎంత చేస్తున్నాం అలా అనుకోవడానికి లేదు. ఒక్కొక్కసారి మాస్టర్ గారు మన డ్రగ్ మిస్ అయినప్పుడు వాళ్ళ బిహేవియర్ రూపంలో మనకి తెలియజేస్తారు. తను మాట్లాడిన దాంట్లో బుజ్జిగా చూడండి, ఓన్లీ డ్రగ్ చూశారు.
వేశారు. అది వాస్తవం. వాస్తవం.